Rohit is a IVF trained and certified gynecologist practicing in Nova Fertility Center, Chennai. COVID time she played a major role in treating pregnant ladies, and COVID time அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல bed availability கொடுத்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க டாக்டர். Thanks a lot Dr. Roshni Rohit for joining Chennai Fits in this session. Thank you. Hi, I'm Dr. Roshni here. Thanks for the introduction. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போற டாபிக் வந்து கோவிட் அண்ட் பிரெக்னன்சி. ஸோ கோவிட் டயத்துல வாட் டு டூ, வாட் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அப்படிங்கறத பார்த்து தான் பேச போறோம். எவ்ரிதிங் which is in term with pregnancy is associated. I will explain in short what all we'll do in different situations அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஏதாவது further questions இருந்தா please feel free to ask. So can you put up the PDF, ma'am? We'll be able to go one after the other slide. கேக்குதா மேம்? So yes, I have just presented an easy slide. எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி very short and sweet each slide will have. So different situations இருக்கும். அந்த situationsல எப்படி react பண்ணணும்ங்கிறது தான். So we'll go to slide number 2 now. Slide 2. So the first scenario is family member, someone is tested positive. What do you do? At any stage of your pregnancy, say someone's tested positive at home, அடுத்தது என்ன பண்றது? உங்களுக்கு எந்த சிம்டமும் இல்லாம இருக்கலாம், பட் எந்த சிம்டமும் இல்லைனாலும் you will have to do an RT-PCR test just to make sure that you are not an asymptomatic pregnant woman. First thing. Second thing வந்துட்டு உங்க ஃபேமிலியில யாரெல்லாம் அந்த பர்சனோட கான்டாக்ட்ல வந்திருக்காங்களோ let everybody get tested. So then you will know who is positive and who is negative. And the positive on a family member வந்துட்டு isolate the best. அவங்க isolationல போகும்போது suppose you have a small house where invariably you will be in touch with the patient அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா it's better for you to go to another house. இப்போ நீங்க அம்மா வீட்டுக்கோ இல்ல யார் வீட்டுக்கோ போய் அந்த person negative வர வரைக்கும் அங்க இருந்துட்டு வரது would be the best option, because if you're not there you will not test yourself positive. Second thing would be அந்த person வேற ஏதாவது வீட்ல நம்மளால வச்சுக்க முடியுமா? That is வேற யாரும் இல்லாத வீட்ல, say you have another house, is it possible to keep the person in another house is the next question. So these are the two things which we can do when somebody tests positive in our family. நமக்கு symptom வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. We can be negative, still we can still be COVID positive. That is one of the things. By the time we start getting symptoms, usually it becomes very late in pregnant women. ஆரம்பிக்கும் போதே எல்லாரும் மாதிரியும் ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது. Can we go to the slide 3 please? So இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு different places, as I said, for isolation the first thing would be different placesல இருக்கிறது தான். We have had situations where everybody is tested positive in the same house. Suppose நீங்க எல்லாருமே, that is you, your husband, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குழந்தைங்க, உங்க in-laws எல்லாருமே பாசிட்டிவா இருக்கீங்கன்னா all of you can very well stay in the same house. நீங்க செப்பரேட்டா வேற இடத்துக்கு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. Most often நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா all of you will have the same strain of virus only. First thing, ஒரே வீட்ல இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னா you will have to maintain social distancing, wear your gloves, face covers, and இது எல்லாம் dispose பண்றதுக்கு you should have a separate bin for it, so that you don't use your daily dustbin. இதுவும் சேமா இருக்கக்கூடாது. It should be kept separate and it should be isolated. The next slide please. So you test positive, what are the other things you do in first and second trimester? First thing வந்து நீங்க positive நோனே you will have to inform your obstetrician. The obstetrician in turn will see you and also put you in touch with an internal medicine specialist. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் will be taking care of you. So if once you see the obstetrician, and you will have to make sure that the fetal heartbeat நன்னா இருக்கு. அடுத்தது வந்து a set of blood test எடுப்போம். CT எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது until you have a lot of symptoms and you have breathlessness and other things.
சிடி எடுக்காம பாக்கி எல்லா பிளட் டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்து பேபி சேஃபா இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு இன்டர்னல் மெடிசன் டாக்டரோட சேர்ந்து மெடிசன்ஸ் வில் பி பிரிஸ்கிரைப் ஃபார் யூ. ரொம்ப மைல்டா இருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா யூ கேன் ட்ராக் யுவர் சிம்டம்ஸ். இன்டர்ன் நீங்க வீட்லயே வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி டெம்பரேச்சர் செக் பண்றது, பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் 3-4 டைம்ஸ் செக் பண்றது. யூ வில் வேர் யுவர் மாஸ்க் whenever you're opening your room door. ரூம்ல இருக்கிற வரைக்கும் போட வேண்டாம். ரூம்ல இருந்து வெளில எதுக்காவது போறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு வேர். ஃபுட் எடுக்க போறீங்க வெளில இருந்து ரூம்க்கு வெளில இருந்து யாராவது சாப்பாடு கொடுத்தா கூட யூ ஹாவ் டு வேர் யுவர் மாஸ்க். நெக்ஸ்ட் திங் வுட் பி ஆப்வியஸ்லி டு ட்ரிங்க் லாட் ஆஃப் ஃப்ளூவிட்ஸ், டு டேக் ரெஸ்ட், பேனிக் ஆகாம இருக்கணும். And நீங்க தனியா உங்க ரூம்ல இருந்தாலும் you should use a sanitizer when you are receiving food and giving back food, and also you should wash your hands constantly. Keep your surroundings clean. உங்க ரூம் நீங்க தான் நீட்டா வச்சுக்கணும் because nobody else will come to clean. You can have your bathக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. So personal hygiene, you should not panic and you should just be able to take care of yourself. Next slide. So next thing வந்து third trimester. So third trimesterல என்ன issue அப்படின்னா it depends on how many weeks pregnant you are. Third trimester would be between 28 weeks to 40 weeks of pregnancy. So இந்த டைத்துல வந்துட்டு if you are nearing term, that is 38-39 weeks இருக்கீங்க, you are just starting your symptoms, you are mildly symptomatic, now there is always an opportunity to do the delivery first. You are 28-30 weeks அப்படின்னா it's better to either be at home or most probably it's much more better if we can have you in the hospital. The risk of you going into preterm labor or getting more sicker is more high when you're in the third trimester than in the first and second trimester. And most important thing is third trimester, நீங்க 28 weeks அப்புறம் எப்போ டெலிவர் பண்ணாலுமே we'll be able to save the baby. ஒரு நல்ல NICU இருந்ததுன்னா we will be able to save the baby and the mother also will be safe. So the basic things in this is third trimester preference would be to have you in the hospital at least for 1 week. உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நார்மலா ஆற வரைக்கும். இல்ல ரிப்போர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நார்மலா இருக்கு அப்படின்னா வீட்ல வச்சு we can manage, but you should go for checkup in between to see your gynecologist as well as your internal medicine specialist. One of the main reason to see your doctor is of course to make sure you are fine, but also to make sure that the baby is alive and doing well. This is very important. Most of the time checkup ke varadadanaala there have been cases where we have not been able to save the baby. So there's a lot of confusion. Vella polama, doctor visit pannalama. And one more thing is neenga unga doctor neenga covid positive nu therinja unga doctor visit panna poringna, please do not go when her OPD is full. நீங்க ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் பார்த்துட்டு you will be the last patient she will see so that they can sanitize the clinic or the hospital or the OP before they reopen for the next day. This is one of the things I would wish all the patients to keep in mind. And also உங்க ஹஸ்பண்ட் பாசிட்டிவ், உங்க ஃபாதர் பாசிட்டிவ், நீங்க அந்த வீட்ல இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா still it is better that you come as the last patient. We don't know you're exposed or not exposed. எங்க OPல நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா more or less நிறைய pregnant women உங்களோட இருப்பாங்க. By any chance you are asymptomatic and you pass on the infection to them, it is not going to be helpful to anybody. So if you know that you are in touch with somebody who is positive, the best thing to do is inform the doctor. Tell them இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் இருக்கு, நான் எத்தனை மணிக்கு வரலாம். ஸோ எல்லாரையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு we will see you, not like we won't see you. If it's an emergency, it's different. If you're coming to just for a routine checkup, please inform and come. That is only request from my side. Next slide. So another thing, delivery. So நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா 28-30 weeks ஆயிடுத்து, ஏன்ட்டு பேபிக்கு இன்ஃபெக்ஷன் போகுமா, அதுக்குள்ள நம்ம டெலிவர் பண்ணலாமா? As I said, if your term, that is your anyway your due date is this week அப்படின்னா we can deliver you. Nothing wrong in that, you're going to deliver. So say you're 28 weeks, 30 weeks, 32 weeks, deliver இதுக்குன்னு டெலிவர் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்க டியூ இல்ல, you're not a term patient அப்படின்னா we do not deliver you. What we would like to do is admit you, give you medications, help you get through the infection and then deliver. Again, delivery நீங்க பாத்தீங்கன்னா it can only be done either within the first 1 week or delivery has to be done after the infection goes away. So when you're in the peak of infection, when you're completely symptomatic, we don't deliver you because the recovery of the patient becomes poor. So these are the small things. அதே மாதிரி வந்துட்டு what we have seen in term patients na நல்லா இருப்பாங்க, கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகி ஒரு வாரம் கேச்சு பார்த்தா திடீர்னு மூவ்மெண்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்காது. Another thing நீங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி திடீர்னு பேபியை சுத்தி கம்மி ஆயிடுறது. We don't know why it happens, but I have seen in a few of my patients. அந்த மாதிரி ஆகும்போது we go ahead and deliver.
டியூ டேட் பக்கத்துல இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு. அப்படி இல்லங்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு they are only managed medically, preferably in a hospital setup than a house setup. ரொம்பவே தட் இஸ் வெறும் பாசிட்டிவ், ஆனா பிளட் டெஸ்ட் நார்மலா இருக்கு, எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லங்கிற பேஷண்ட்ஸை மட்டும் தான் நாங்க வீட்ல வச்சு பாத்துக்கிறோம், provided they'll still come weekly once to meet us. The next slide please. So say you're 38 weeks இருக்கீங்க அப்படின்னா 2 வாரத்துல நெகட்டிவ் ஆயிடுவீங்க. So when you're 40 weeks you will be negative. So அந்த சினாரியோ நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. Say you're 39 weeks, இல்ல இன்னைக்கு என் டியூ டேட், நான் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னா it's always better to deliver you. ஏன்னா இதுல இருந்து நம்ம 2 வாரம் வெயிட் பண்ணும்போது the risk of losing the baby is high. So if you're going to ask me a question that I'm near my due date, இந்த வாரம் என் டியூ டேட் இல்ல அடுத்த வாரம் என் டியூ டேட், இந்த அடுத்த 2 வாரத்துல எனக்கு டெலிவர் வேணும், அந்த மாதிரிலாம் is what you're looking at அப்படின்னா it is okay to deliver at that time. We don't have to wait if you're next to your new date. ஒரு நிமிஷம் வந்து 40 weeks தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. We have delivered people who have tested COVID positive and who are 40 weeks and 40 plus weeksல கூட டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். Mother and baby have been fine. There is no rule. நீங்க ஏசிம்டமேட்டிக்கா நல்லா இருக்கீங்கன்னா we'll wait till 40 weeks. இல்ல சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கீங்க, இல்ல blood report நார்மலா இல்ல அப்படின்னா we will go ahead and deliver you. The next slide. ஸோ சிடி ஸ்கேன், இது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, சிடி ஸ்கேன் எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா, சேஃப் இல்லையா அப்படின்னு. இஃப் யூ கோயிங் டு லுக் அட் சிடி ஸ்கேன் அப்படின்னா இட் இஸ் டன் இன் ஹைலி சிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ரெகுலர் பேஷண்ட்ஸுக்கு நிறைய பேர் நார்மலாகவே எடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு எடுக்க மாட்டோம், மோஸ்ட்லி எடுக்கிறதே இல்லை. வரும்போதே பேஷண்ட் வந்து சேச்சுரேஷன் 85, 84 கம்மியா இருக்கு, ரொம்ப சிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எடுக்கலாம். அப்டாமினல் ஷீல்டுன்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க, அது வயிற்றுக்கு மேல போட்டுட்டு தான் எடுப்போம், கண்டிப்பா ரேடியேஷன் பேபிக்கு போகாது. ஸோ சிடி ஸ்கேன் டியூரிங் பிரெக்னன்சி இஸ் அப்சல்யூட்லி சேஃப் வித் அன் அப்டாமினல் ஷீல்ட். அதுக்கு பயந்துட்டு எடுக்காம இருக்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்க யாருக்கும் இண்டிகேட் பண்ணிட மாட்டோம் உடனே. Only if they are sick we will indicate. So once we indicate, we just make sure that we give the abdominal shield and then do it. Abdominal shield போட்டு எடுத்த பேஷண்ட்டுக்கு பேபிக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது. The baby does extremely well. The next slide. Okay, so you're COVID positive, you have delivered. Next என்ன அப்படின்னா COVID positive டெலிவர் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்குற மதர்ஸ் கேட்குற எல்லா கேள்வியுமே பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு. ஸோ இட் அகெயின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் பேபிஸ் கண்டிஷன் அட் பர்த். பேபி ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தி, ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை, ப்ரீடம் கிடையாது, நார்மல் பேபி அப்படின்னா எஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாம். பட் ஹவு டு கோ அபவுட் இட்? நீங்க வீட்டுக்கு பேபி எடுத்துன்னு போய் நீங்க ஒரு ரூம்ல ஐசோலேட் ஆயிக்கோங்க. உங்க பேபியை வெறும் ஃபீடுக்கு மட்டும் யாரா கோவிட் நெகட்டிவ் இருக்கிறவங்கள கொண்டு வந்து பேபியை கொடுத்துட்டு போக சொல்லுங்க. தட் இஸ் ஒன் திங். எவ்ரி டைம் நீங்க ஃபீட் பண்ணும்போது நீங்க மாஸ்க் போட்டுக்கணும், சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும், கரெக்டா 20 மினிட்ஸ் பேபியை ஃபீட் பண்ணிட்டு திருப்பி கொண்டு போய் வெளில கொடுத்துடணும். நீங்க நடுராத்திரியில ஏந்து ஃபீட் பண்ணாலும் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஆல் த ப்ரோட்டோகால்ஸ். இல்ல எனக்கு கஷ்டம், என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னு சொல்ற மதர்ஸ்க்கு வி ஆஸ்க் தெம் டு பம்ப் த பிரெஸ்ட் மில்க். பம்ப் பண்ணிட்டு அதை கொண்டு போய் நீங்க உங்க அட்டெண்டர்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பேபிக்கு பாலாடையில ஃபீட் பண்ணிப்பாங்க. So just because you're COVID positive doesn't mean you should not give breast milk. You can definitely give breast milk, provided that you are not put on any medication which is not safe for breast milk. So அது வந்து you have to check with your obstetrician. இந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் கோவிட்க்கு சேஃபா breast feed பண்றதுக்கு. Most of the time we'll only give you medicines which are safe. Once you confirm with them and the neonatologist, உங்க pediatrician கேட்டுக்கோங்க ஃபீடிங்க பத்தி. Once you have done both, நீங்க ஃபீட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி கையை வாஷ் பண்ணிட்டு சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி மாஸ்க் போட்டு அப்படிதான் ஃபீட் பண்ணணும். யூ கான்ட் ஸ்னீஸ், யூ கான்ட் காஃப் ஆன் த பேபி. தட் இஸ் ஹவு த பேபி வில் டர்ன் பாசிட்டிவ். அண்ட் நீங்க ஃபீட் பண்ணி முடிச்ச உடனே யார் கோவிட் நெகட்டிவோ அவங்க அந்த பேபி எடுத்துன்னு அடுத்த ரூம்ல கொண்டு போய் வச்சுக்கணும். இதுதான் பேசிக் கிரைட்டீரியா. செகண்ட் திங் ஃபார் யூ வுட் பி, இல்ல எனக்கு ரிஸ்கே வேண்டாம் டாக்டர்னு சொல்றவங்களுக்கு we ask them to pump the breast milk, give it to the attender. The attender in turn will give it to the baby. There are two ways of breastfeeding when you're COVID positive. As soon as you're negative, you can have your baby with you. There is no change in that. Next slide. So as I said, these are the protocols for feeding while being COVID positive. You sanitize your hands before picking the baby up. Always wear mask when you're around the baby. Have a COVID negative family member to handle the baby. They can feed the baby with the pumped milk if you're not directly feeding. Do not sneeze or cough near the baby. Isolate in a different room from the baby. So most of the time, it is the excitement of being a new mother.
So most of them they will follow this, but some of them, yes, கொஞ்சம் தூக்கணும்னு ஆசையா இருக்கும், கொஞ்சணும்னு ஆசையா இருக்கும், but all that until the mother turns negative, it is not advised. இது எல்லாம் நாங்க சொல்லி தான் வீட்டுக்கு அனுப்புறோம். If you follow the same day only, your baby will get your breast milk. Next slide. Next slides. Will the medicine I take? No. The medicine that you take will mostly not affect your baby at all. So all the medicines given are mostly safe and breastfeeding friendly. If it's not your doctor, they'll give you a prior information. In which case you can pump beforehand and substitute with formula. சில மெடிசின்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா நீங்க மெடிசன் எடுத்து அடுத்த 3 hours அந்த breast milkல வர மாதிரி இருக்கும். So அந்த மாதிரி இருக்கிற டேப்லெட்ஸ்க்கு வந்து we'll first ask them to feed the baby, then take the medicines. After 3 hours அந்த பாலை பம்ப் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷா ப்ரொடியூஸ் பண்ற மில்க் baby கொடுக்க சொல்லுவோம். So these are some things which we do, but mostly 99% we won't give you anything which you can't. அப்படி ஏதாவது நாங்க உங்களுக்கு மெடிசன் கொடுக்க போறோம் அது breast feedல வரும்னா we will itself ask you to give formula. We won't ask you to risk doing the same. Next slide, ma'am. So pregnancy and vaccination, yes, every day the question is asked. If a pregnancy and vaccination, Indian government has announced that we can get vaccinated. What is the time you can't get vaccinated? Na, neenga UPT positive aanadhilende 12th week varaikum definitely no vaccination. That is the time when the baby's part develops. So you can take before you get pregnant, you can take during your pregnancy. Throughout the world, most of the countries, 5th and 6th month of pregnancy la 2 dose kuduthu they are covering the mother. This is what is happening. India, we are doing the same. So whether you're going to opt for fertility treatment போறவங்க, IVF treatment போறவங்க, எல்லாருக்குமே வந்து we are asking them to finish the vaccination and come. The reason being, இவ்ளோ treatment எடுத்து conceive ஆகி கடைசியில கோவிட்னால we should not lose the baby. So இப்போ வர எல்லாருக்குமே more or less we are asking them to finish off their 2 doses before they come to us. So whether you're going to opt for a fertility treatment or plan normal conception, it is better to finish off with both doses of vaccination and then plan your pregnancy. So vaccination is priority now. Most of AIM patients now vandu 2 dose mudichappradha I've asked them to come for further treatment. The reason being, as I said, ivlo kashtapatta and the patient conceive aana appuram or COVID positive aayi and the baby ko illa mother ko edha ana, it doesn't make sense. Inniki vaccination at least in Tamil Nadu is freely available. So better to finish 2 doses and then go ahead and come for treatment or get pregnant. Say you have already taken a dose and you have gotten pregnant abdina, second dose pregnancy போது எடுத்துக்கலாம். Next slide, please. So as I said, I got my first dose and now I'm pregnant. Can I take second dose? அப்படிங்கிறது another set of questions. So first dose நீங்க UPT positive ஆறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா that does not affect your baby in any way. The baby will grow. It is safe to take the second dose after you cross 12 weeks. And a second dose எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி do ask your obstetrician because உங்களுக்கு வேற ஏதாவது complication like diabetes or hypertension இல்ல previous pregnancy loss, where any complication இருந்தா it is better that you inform your doctor, then go and take the second dose. So most of you can be vaccinated. Mostly the vaccination is done in the 5th and 6th month of pregnancy. And anomaly scan, 5th மாசம் ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணுவாங்க. அது பண்ண அப்புறம் தான் யூஸ்வலா 2 டோஸ் இப்போ நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எடுத்தவங்க வந்து செகண்ட் டோஸ், இப்போ இங்க கோவிஷீல்டு எடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் 3-4 மாசம் கேச்சு தான் செகண்ட் டோஸ். கோவேக்சின் போட்டிருந்தாலும் we ask them to wait to cross 12 weeks, 13 weeks. அந்த NT ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட் நார்மலா வந்த அப்புறம் we ask them to do the second dose. Next slide. So breastfeeding and vaccination, it is extremely safe to take the vaccination during breastfeeding. In fact, என்னோட patients நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு deliver ஆன அதே week I ask them to take vaccination. Discharge ஆவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து first visit திருப்பி என்ன வந்து பார்க்கறதுக்குள்ளேயே I ask them to finish the first dose of vaccination. Delivered mothers, not yet pregnant mothers, please go ahead and take your vaccination. It's only during pregnancy that you have to ask your doctor and reconfirm about the safety and then do it. So I encourage all my mothers delivering to make sure that they get the vaccination as soon as they deliver. Next slide. So yes, the most important thing, if you're positive, don't panic, don't Google,
Don't browse social media and take negative feedbacks. Usually என்னன்னா social media பார்க்கும்போது lot of pregnant women write stories இல்லையா that they have been positive, suffered, but you have to understand lot of them, even if they suffer, they and their baby are doing well. Issue என்னன்னா that they are doing wellங்கிறது வெல்ல வந்து people are not accepting. It's all the cases which go wrong is what is highlighted. அதனால there is lot of panic, there's lot of negativity, there's lot of misinformation. So நிறைய வந்து things go wrong because of panic. First thing, if you're positive, it's okay. Last ஒரு 2 வருஷமா இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு all of us have been treating patients for 2 years. Now we know how to manage. முதல்ல வரும்போது என்னன்னே தெரியாத போது பேனிக் இருக்கிறது வேற. இப்போ நாங்க மேனேஜ் பண்ணி we have become good at it. So even if you come positive, it's fine. We'll still be able to make sure you and your baby are fine. So first thing is do not panic. Second, stay hydrated. நிறைய தண்ணி குடிங்க. Third thing, see your doctor. You cannot be treated on phone. இது நான் வந்து எல்லாருக்கும் எந்த இடத்துல நான் பேசினாலும் இதான் நான் சொல்றது. போன்ல கோவிட் பாசிட்டிவ் பிரெக்னன்ட் மதர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதீங்க. நீங்க போய் உங்க டாக்டரை பார்த்தே ஆகணும். அல்ட்ராசவுண்ட் எடுத்து பேபி இருக்கா இல்லையா, இருந்தா ஏதா எஃபெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு யூ ஹாவ் டு சி. இட் கேன் நாட் பி டன் ஆன் ஃபோன். அட்லீஸ்ட் நீங்க 14 days பாசிட்டிவா இருப்பீங்கன்னா மினிமம் 3 visits பண்ணணும் அதுல டாக்டர். It is necessary, it is compulsory. Fourth thing would be follow safety precautions. Only I know you're pregnant, I know people want to take care of you, they are scared for you, but you're not going to get anything by giving COVID to them. கரெக்டா? நீங்க மட்டும் பாசிட்டிவ், வீட்ல எல்லாரும் நெகட்டிவ்னா உங்களை பாத்துக்கிறேங்கிற இதுல வந்து they will not follow protocol. You have to strictly isolate yourself and make sure that you're not in touch with others so that உங்கள்ட்ட இருந்து அவளுக்கு போகாம இருக்கும். Next slide. Get in touch. So one thing is, yes, if a lot of COVID mothers have been in touch with me throughout this. வேற கண்ட்ரில அட்மிட் ஆனவங்க, இந்தியாவில் அட்மிட் ஆனவங்க நிறைய பேர் have contacted. I have told them what I usually do for COVID positive mothers and how well they are doing later on. If there's any, but I don't want any of you to get positive. That's the first and foremost thing. அப்படி யாராவது பாசிட்டிவ் ஆனீங்க and you need further information or help on the same, this would be my contact details. So if anyone has any questions, please do let me know. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுங்க. இதுல ஜூம் லிங்க்ல பாக்குறவங்க, யூடியூப்ல ஏதாவது பாக்குறவங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க. எங்க டீம் வந்து அந்த கேள்வி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லி உங்களோட சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பாங்க. அனு ரைஸ்ட் ஹேண்ட். ஓகே அனு சொல்லுங்க, மியூட் எடுத்துட்டு பேசுங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். மெயின் திங் எனக்கு டவுட் என்னன்னா, மென்ஸ்ட்ரேஷன் டைம்ல இப்போ வந்து பீரியட்ஸ் இருக்க டைம், ஐ மீன் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் பிரெக்னென்ட் லேடிஸ், ரெகுலர் லேடிஸே போய் வேக்சின் பண்ணிக்கலாமா கூடாதாங்கிற அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கு. மென்சஸ் டைம் இருக்கிற டைம்ல, பீரியட்ஸ் டைம் இருக்கிற டைம்ல. சோ அது கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமா? பீரியட்ஸ்க்கும் வேக்சினேஷனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க. So even if you are menstruating, you can happily go take your vaccine. It will not affect your health in any way. அது வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டா ஆகி it was passed around everywhere. It is actually a wrong information. Lot of women have been taking vaccine even during their cycles and everyone is doing well. So it is not a problem. Even if it's your first day of period, you can still go and take the vaccination. It will not harm you in any way. Thank you so much. Thank you. No problem. And doctor, is it safe to start the fertility treatment right now, or should we wait to? It is safe. ஏன்னா என்னன்னா இப்ப அடுத்தடுத்த வேவ் வந்துட்டே தான் இருக்கு. And in fact between the waves நீங்க பாத்தீங்கன்னா at least last year to this year we had 8 months which were actually good. இப்போ வந்துட்டு அடுத்த வேவ் 2 monthsலயே வருங்கிறாங்க. So fertilityங்கிறது வந்துட்டு especially it's age dependent. So இப்போ ரொம்ப young coupleனா they can wait it out. இதே வந்து 34-35 years இருக்கும்போது அடுத்த 2 years we can't ask them to wait. And இதுல பாதி பேர் என்னன்னா IVF பண்றவங்களா பாதி சைக்கிள் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So right now, yes, your cycle, I mean, to do your fertility treatment, it is safe. But my request will be get vaccinated if you can before you start. நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கன்சீவ் ஆன அப்புறம் ஒரு கோவிட்னால அந்த மதருக்கும் அந்த பேபிக்கும் அந்த இஷ்யூ வரக்கூடாது. IVF மாதிரி போறீங்கன்னா please finish off with both your vaccines and you can always go ahead with your procedure. Regular fertility treatment also, nothing wrong in finishing your vaccination.
and you can continue with your trying for conception. Okay, ma'am. Does COVID affect sperm quality or count? Illama. It does not affect the sperm quality or the count. It does not cause any kind of fertility issues in both male or female. ரெண்டு பேருக்குமே issues இருக்கிறதில்ல. Okay, ma'am. Can they take second dose in between treatment? You can take second dose in between treatment. ஒன்னும் ஆகாது. தாராளமா எடுத்துக்கலாம். It's safe only. There's one more very common question I get asked. நான் vaccination போட்டே எனக்கு periods வரல. நான் vaccination போட்டே எனக்கு periods சீக்கிரம் வந்துருது. Actually, there is no study which says vaccine has anything to do with your periods. But if you see, I have seen a lot of people with regular periods irukravangale vaccine potone either they're getting it sooner or they're getting it later. There is nothing as of today to prove the relation. But all said and done, if you think that is why it is, the problem kadayadu. Adutha cycle lend automatically it will come back as how it used to come before. So nothing to be stressed about it. சீக்கிரம் வந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டாம், லேட் ஆனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். From the next month, you'll automatically get back to your regular cycles. Okay, ma'am. சுபான் ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. When can we take vaccine post delivery? Deliver ஆகி first weekலயே எடுத்துடலாங்க. நீங்க discharge ஆகி அந்த 1 week போய் vaccine எடுத்துடுங்க. Okay, ma'am. Can the virus be treated to the fetus? See, virus வந்து fetusக்கு போறது வந்து lot of they have delivered close to 50 COVID positive mothers. All their babies have been negative. It is extremely rare for a baby to turn positive. So, வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது இது வரைக்கும் இந்த இப்ப இருக்கிற mutant வரைக்கும் வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது it's not going to the baby. That much we have seen. ஏன்னா all the mothers have given birth to COVID negative babies. In the breastfeed பண்ணும்போது தான் we have seen some of the babies turning COVID positive. எப்படி இருந்தாலுமே babies are not getting sick. They can very easily be treated and in fact they are doing very well. So அதனால there is nothing to be worried about it. COVID-19ல வந்து symptoms pregnant womenக்கும் normal peopleக்கும் சேமா இல்ல டிஃபரெண்டா மேம்? இல்ல டிஃபரெண்டா இருக்கு பிகாஸ் பிரெக்னன்சில ஆல்ரெடி யூஆர் இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ்ட். ஸோ பிரெக்னன்சியே வந்து இம்யூனோகாம்ப்ரமைஸ் ஸ்டேட் தான். தட் இஸ் நாட் த கேஸ் வென் யூஆர் நாட் பிரெக்னன்ட். கரெக்டா? ஸோ பிரெக்னன்சியும் போது நிறைய பேர் பார்த்தா ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருப்பாங்க. கோல்டு காஃப் அப்படிலாம் ஆறவே மிக்காது, ஒரு சிம்டம் இருக்காது. திடீர்னு ஒரு நாள் பிரெத்லெஸ்னஸ் வரும். இல்ல யூசுவலாவே வந்து தே வில் பி இன் டச் வித் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பாசிட்டிவா இருப்பாங்க, இல்ல குழந்தை பாசிட்டிவா இருப்பாங்க, இல்ல மதர் இன்லா ஃபாதர் இன்லா பாசிட்டிவா இருப்பாங்க. கண்டிப்பா அவங்க யாராவது ஒரு பாசிட்டிவ் பேஷண்டோட டச்ல இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் தெரியும் அவங்க பாசிட்டிவா இருக்காங்க, இவங்களோட டச்ல இருக்காங்கன்ட்டு. வெரி ரேர்லி தே வில் பி ஹேவிங் கோல்ட் காஃப் ஃபீவர். அப்படியே இருந்தாலும் ஒரே ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி தான் வருது, அது தானாவே சரியா போயிடுறது. It is actually see the same set of cold cough fever da varum, but it won't come like how it comes in a regular person. 4 நாள் ஜுரம் அடிக்கிறது, 3 நாள் ஜுரம் அடிக்கிறது, they don't come like that. ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் cold cough ஜுரம் பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா saturation drops. So that is why in pregnancy, even for a mild cold, we ask them to do an RT-PCR, just so that we don't miss it. வேற ஒண்ணும் இல்ல. Earlier கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட் பண்ணோம்னா COVID does not do anything to the mother or the baby. ஓகே மேம். கோவிட் பேண்டமிக்ல வந்து அண்ட் பிரெக்னன்சில உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? Okay, so we did have a lot of cases. என்ன ஆச்சுன்னா வந்து நிறைய smaller hospitals cannot manage COVID pregnancies. ஏன்னா பேக்கப் வேணும், NICU வேணும், ICU வேணும், அந்த மாதிரி. So there were 2-3 things which I found difficult during COVID. First thing வந்து patient allocation. நான் சொல்றேன் 50 பேஷண்ட்ல வந்து 2 பேஷண்ட் தான் என் பேஷண்ட் பாசிட்டிவ், பாக்கி 48 பேஷண்ட்டும் வெளில இருந்து ரெஃபர் ஆகி வந்தவங்க தான். அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல இருந்து there was this one particular 21 வயசு பொண்ணு, 9 டியூ டேட், அன்னைக்கு டியூ டேட்டுக்கு போய் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. அங்க RT-PCR பார்த்துட்டு பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு நீ எங்க வேணா போ அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வலி வந்து she's 3.5 hours away from சென்னை. யார் அவங்கள்ட்ட என்னை பத்தி சொன்னாங்கன்னு தெரியல, பட் நடுராத்திரி ஒரு 2:30 she reached சென்னை. She reached one of the hospital where I practice. என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. Of course we went, we delivered.
பட் என்ன பெத்தட்டிக் சிச்சுவேஷன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிலே ஆயிருந்தா ஏதாவது ஒரு உயிர் கண்டிப்பா காப்பாத்திருக்க முடியாது. அன்னைக்கு வாட் எவர் ஹேப்பன் இட் ஹேப்பன் இன் த நிக் ஆஃப் டைம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு கோவிட் ஷுட் பி மேனேஜ்ட் எவ்ரிவேர். எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க புக்கா இருக்காங்களோ அட்லீஸ்ட் தட் ஹாஸ்பிட்டல் ஷுட் அவங்களா ரெஃபர் பண்ணியாவது விடணும். இல்ல தே ஷுட் அட்லீஸ்ட் டெலிவர் த மதர். எனக்கு நிறைய நடுராத்திரி 12 மணிக்கு என்ன தேடி வருவாங்க, 2 மணிக்கு தேடி வருவாங்க, டியூ டேட் தாண்டி 3வது நாள்லாம் வந்து நிப்பாங்க. என்ன யாருமே டெலிவர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, நீங்க டெலிவர் பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னு. ஸோ லாட் ஆஃப் இந்த சிச்சுவேஷன்லாம் இருந்தது. அண்ட் செகண்ட்லி வந்துட்டு கோவிட் டெலிவரி இஸ் ஆக்சுவலி வெரி காஸ்ட்லி இன் அ பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல். நத்திங் லைக் நல்லா பார்க்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் எல்லாம், ஒண்ணுமே கிடையாது. தே டூ வெரி குட் கேர் ஆஃப் த கோவிட் மதர்ஸ். ஸோ அஃபோர்டபிலிட்டியை பொறுத்து இஃப் யூ கேன் அஃபோர்ட் இட்ஸ் ஓகே ஃபார் அ பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல். அப்படி இல்லைன்னா தாராளமா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், சேஃபா டெலிவர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல மினிமம் 2 லட்சம் ரூபாய் ஆகுது ஒரு கோவிட் பாசிட்டிவ் மதரை டெலிவர் பண்றதுக்கு. அண்ட் எவ்ரிபடி டஸ் நாட் ஹேவ் தட் மணி இன் தியர் ஹேண்ட். So remember that if you are positive and you of course you have 2.5 lakhs, you can go to a private hospital. அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்பி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க. They do really take good care of the mothers. Thank you so much, ma'am. Next, இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Is maternal COVID-19 an indication for cesarean delivery or is normal delivery possible? Okay, so maternal COVID-19 is not an indication for cesarean as such, but மதரோட கண்டிஷன் இருக்கு, பேபியோட கண்டிஷனும் இருக்கு. ஸோ இப்போ பேபியை சுத்தி தண்ணி ஃபுல்லா கம்மி ஆயிடுது, இல்ல வந்துட்டு பேபி ஷீஸ் நாட் இன் லேபர், டேட் தாண்டிடுச்சு, இல்ல வந்து பிளட் டெஸ்ட் இஸ் நாட் ஃபேவரிங் வேர் ஷி வில் நாட் பி ஏபிள் டு அண்டர்கோ த ஃபுல் நார்மல் டெலிவரி. இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் தேர் ஆர் டைம் when it can even take up to 16 hours for you to deliver. ஸோ உங்க கண்டிஷன், பேபியோட கண்டிஷன், 16 hours உங்களால லேபர் கோ த்ரூ பண்ண முடியுமா, இதெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து டெலிவரி இண்டிகேஷன். தவிர ஜஸ்ட் பிகாஸ் மதர் இஸ் கோவிட் பாசிட்டிவ் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அன் இண்டிகேஷன் டு டெலிவர் via cesarean. So I would have delivered at least 12-13 of them as normal delivery. Mother and baby did well. Again, மதரோட கண்டிஷனை பொறுத்து இருக்கு. Also the baby's condition, both matters. Okay, ma'am. Next question. Can COVID cause cycle disturbance in non-pregnant women? If yes, how to get back to normally? See, COVID as such நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜுரம் தானுங்க. 14 days ஜுரம் அடிக்கிறது, உடம்பு வலிக்கிறது, நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ ரெகுலர் வைரல் ஃபீவர் ஜுரம் வந்தாலே சம்டைம்ஸ் மென்ஸ்ட்ரல் டிஸ்டர்பன்சஸ் வரும். ஸோ கிவ் இட் சம் 3 months டைம். 3 to 4 months இருக்கும், அந்த மாதிரி முன்ன பின்ன வரும். ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் கம் பேக் டு இட்ஸ் ரெகுலர் ஷெட்யூல். It is something which will happen on its own. It's not necessary to be treated for it. ஸோ கோவிட் வந்துட்டு போய் ஒரு 2 to 3 months நீங்க பாருங்க. 2 to 3 monthsல தானா சைக்கிள் செட்டில் ஆகும். அப்படி செட்டில் ஆகல அப்படின்னா you can always see a doctor to regulate it. But mostly it settles on its own. You will not need any further medication at all for this. Okay, ma'am. Next question. How long should mother-baby precaution at home continue after recent infection? Can I take ibuprofen for pain relief after I deliver my baby? ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Brufen கண்டிப்பா எடுக்கலாம் பெயின் ரிலீஃப்க்கு, ஒன்றும் ஆகாது. வாட் எவர் பெயின் கில்லர் they used to taking before they can take, first thing. செகண்ட் திங் வந்துட்டு இதுல என்ன அப்படின்னா 14 days நீங்க RT-PCR அப்புறம் என்ன more week extra. So totally 21 days நீங்க பாசிட்டிவ் ஆனதுல இருந்து 21 days வரைக்கும் you have to follow the mother baby precautions at home. After that, you cannot transmit to the baby. You can go ahead and breastfeed your baby and live with the baby in the same room. Painkillers, so anything which contains paracetamol can be taken. All that are safe during breastfeeding. So கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் ஆகாது. ஓகே மேம். வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா இங்க ஜூம்ல ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க. யூடியூப் வழியா பாக்குறவங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. எங்க டீம் வந்து இங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணி டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகத்தை தீர்ப்பாங்க. இப்ப 35+ வந்து IVF வந்து எடுக்கலாமா மேம்? இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாமா? எடுக்கலாம் தாராளமா எடுக்கலாங்க. 35+ தான் இப்ப எடுக்கணும். ஏன்னா அவங்களை இன்னும் 2 வருஷம் வெயிட் பண்ண வச்சோம்னா IVFல பிறக்கிறதும் கஷ்டம். So they are 35+ அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டோஸ் வேக்சினாவது போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா you can go ahead and start treating. Even for IVF you can start treating. நான் என்ன IVFல வந்து it's actually a 2 month process.
ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் பிடிச்ச அப்புறம் ஐ டூ சம்திங் கால்ட் அஸ் ஊசைட் ரெட்ரீவல்னு எக்கை ரெட்ரீவ் பண்ணி வச்சிருவோம். செகண்ட் டோஸ் பிடிச்ச அப்புறம் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராசஸும் நிற்காது, அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு வேக்சினேஷனும் கவர் ஆகும். திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ எம் மேனேஜிங் மை பேஷன்ஸ். சேஃப் ஒன்லி. அண்ட் கோவிட் வந்து நெகட்டிவ் ஆனீங்கன்னா 1 month கேப் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் யுவர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே மேம். இப்போ ஒரு சிலர் சொல்றாங்க கோவிட் வேக்சினேஷன் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டாலும் செகண்ட் டோஸ் வந்து போட்டு ஒரு 3 months கழிச்சு தான் ஐவிஎஃப் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்றாங்க. அது வந்து உண்மையா இல்லையா? நீங்க இல்லம்மா, சி எவ்ரிதிங். இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வேக்சினே 6 மாசத்துல கண்டுபிடிச்ச வேக்சின். ஸோ இதோட லாங் ஸ்டாண்டிங் எஃபெக்ட் என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வேக்சின் ஹேஸ் டு பி புட். செகண்ட், வேக்சின் போட்டுட்டு வி ஹவ் பீன் கண்டினியூயிங் டு டூயிங் த ட்ரீட்மெண்ட். பேஷண்ட்ஸ் கன்சீவ் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க, அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணி தான் இருக்காங்க பிரெக்னன்சியை. வி ஹவ் நாட் சீன் எனி அட்வர்ஸ் இவெண்ட்ஸ். ஸோ இத்தனை நாள் கேப் விடணும், இத்தனை நாள் கேப் விட்டா சேஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து there is no study as such. So go ahead, put this and continue. ஓகே மேம். இப்போ ஸ்ரீமதி வந்து ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. மேம், ஐ எம் 36, மை ஹஸ்பண்ட் 47, I had 4 miscarriage, no kids. Any suggestion please? First of all வந்துட்டு ஸ்ரீமதி தானே சொன்னீங்க அவங்க பேரு? ஸ்ரீமதி, இது 2021. ஓகே, ஐவிஎஃப்ஓ, இக்ஸியோ, they are all in different level right now. நீங்க 36ங்கிறதுனால அஃப்கோர்ஸ் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணணும், சாரை டெஸ்ட் பண்ணணும். உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் ஒரு அளவுக்கு ஈவன் 50 to 60% நார்மலா இருந்தா கூட பை ஐவிஎஃப் ஆர் இக்ஸி யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ பேபி. அதுல வந்து உங்களுக்கு டவுட் வேண்டாம். செகண்ட் திங் வந்துட்டு ஐவிஎஃப்ஓ இக்ஸியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி see your doctor, ஸ்டார்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ். ஒரு 2 மாசம் ஃபுல்லா சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்து ஐவிஎஃப் பண்றதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா எங்களுக்கு சக்சஸ் ரேட் ஜாஸ்தியா வருது. ஸோ நீங்க எதுக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம்னா பெட்டர் எக் குவாலிட்டி, பெட்டர் ஸ்பெர்ம் குவாலிட்டிக்காக கொடுப்போம். These are not hormones or steroids, these are regular supplements. இந்த supplements வந்து 2 to 3 months ஆகும் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு. பட் யூஸ்வலா இதை பண்ணிட்டு நாங்க ப்ரொசீஜர் ஐவிஎஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு சக்சஸ் ரேட்ஸ் ஆர் ஹையர். Since Srimati, you're only 36, there is still a very good chance that you can still be pregnant, at least with the help of IVF or ICSI. So don't worry, all the best. I really wish you success. மேம், அவங்க ஸ்ரீமதி மேம் வந்து இன்னொரு அடிஷனல் லைன் போட்டிருக்காங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து டயபெட்டிக் அண்ட் செயின் ஸ்மோக்கர், ஐ ஹேவ் பிசிஓஎஸ் னு போடுறாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் டயபெட்டிக் அண்ட் செயின் ஸ்மோக்கர்னா ஸ்மோக்கிங் he has to bring down மா, ஏன்னா that affects the sperm quality. டயபெட்டிஸ் வந்து மாத்திரையோ இன்சுலினோ ஒழுங்கா போட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கரெக்ட் பண்ணிடலாம். It should not be a big problem. So what we will do, he has to of course cut down on his smoking and also bring down his sugar levels. அது கொண்டு வந்தா he will have a much better sperm count. So அதுவும் and உங்களோட ovarian reserve and உங்க ovary எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு I'm sure we'll be able to have success at some point. Okay, next question from Anu madam கேட்டிருக்காங்க. Hi ma'am, how to plan for normal delivery? Okay, normal deliveryங்கிறது வந்து you actually plan from the day you're pregnant. 9 மாசமும் you have to work on it. So ஒரு பிரெக்னன்சினா 10 to 11 kilos தான் போடலாங்கிற கணக்கு இருக்கு. இதே ஆல்ரெடி ஒபீஸா இருக்கிற பேஷண்டா இருந்தா only 8 kilos or 6 to 8 kilos is what they can gain. First weight gain, second nutritious ஆன சாப்பாடு, தேர்ட் திங் வந்துட்டு எக்ஸசைஸ். நான் சொல்றது வந்து எதையாவது ஹெவியா லிஃப்ட் பண்றதுலாம் கிடையாது. நார்மல் உங்க வீட்டு வேலையை பார்க்கறது, டெய்லி வாக்கிங் போறது, நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் 28 வீக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆன்டினேட்டல் யோகாவா இருக்கட்டும், ஆன்டினேட்டல் பிசியோதெரபி கிளாஸஸ் இருக்கு. அண்ட் யுவர் டயட் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரிச் டயட். ஸோ இது எதுவுமே வந்துட்டு ஓவர் நைட் நடக்காது. ஆல் த்ரூ 9 months யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் இட் டு அச்சீவ் நார்மல் டெலிவரி. நீங்க ப்ராப்பரா இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிபி, சுகர் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராது பிகாஸ் யூ ஆர் ஆக்டிவ். செகண்ட்லி வந்துட்டு you will be, your muscles will be stretched enough for you to have a normal delivery. I have seen patients that the minute நீங்க அவங்கள வந்து pregnant சொன்னோனே அவங்களே பெட் ரெஸ்ட்க்கு போயிடுவாங்க. So அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we will have issues after that. So this is something which we have noticed. வரும்போது பேஷண்ட் 55 கிலோ தான் இருப்பாங்க, டெலிவரிக்கு வரும்போது பார்க்கும்போது 85, 82 அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ வெயிட் கெயின்லாம் பண்ணும்போது நார்மல் டெலிவரி பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஐ எம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் இம்பாசிபிள், பட் டெஃபினெட்லி பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ்.
Again, age matters. The younger you are, the easier you will be able to have a normal delivery. The older you are, it Hello, ma'am. சொல்லுங்க. Next question வந்து, if I already had COVID-19 and recovered, I don't need a vaccine during pregnancy. Is it true? If you have already had COVID-19 and recovered in the last 3 or 4 months, you will not need one. இந்த வந்துட்டு என்னன்னா 3 to 4 months தான் ஒரு கோவிட் வேக்சினோட ஆன்டிபாடிஸ் கேன் ப்ரொடெக்ட் யூ. அதுக்கு மேல இட் டஸ் நாட். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து பிரெக்னென்ட் யூபிடி டெஸ்ட் பண்றதுக்கு 10 நாள் முன்னாடி தான் நீங்க வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகி நெகட்டிவ் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அப் டு 6 months ஆஃப் யோர் பிரெக்னன்சி அதுலயே ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர் 3 months itself is better to take your vaccine. It's nothing like that once you have got அடுத்த வாட்டி வராதுன்னு. as you can see புது புது ஸ்ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு, புது பேர் வந்துட்டு இருக்கு. every time there's a new strain, a new mutant. So only if you are vaccinated you can save yourself from the same. Okay, ma'am. Next question வந்து, are side effects of the COVID-19 vaccine are so dangerous? What are the no side effects of pregnancy in pregnancy? See, vaccine வந்துட்டு போட்டதுனால we are hearing lot of things. vaccine போட்டாங்க, அது வரைக்கும் நல்லா இருந்தாங்க, டெத் ஆயிட்டாங்க, நிறைய we are hearing. I'm not saying no. பட் நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா vaccine is actually not that dangerous. நீங்க வேக்சின் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் ஹெல்த்தி. கெட் அ செக்அப் டன். உங்களோட சுகர், பிபி எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, உங்க மெடிகேஷன்ஸ் கரெக்டா எடுத்துக்கிறீங்களா, இன்கேஸ் யூ ஸ்மோக் ஆர் ஆல்கஹாலிக் மேக் ஷுர் தட் யூ ஸ்டாப் போத் ஆஃப் இட் பிஃபோர் த வேக்சின். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க வேக்சின் போட்டுட்டீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி நாட் ஹேவ் எனி மேஜர் சைட் எஃபெக்ட். வேக்சின் குத்தின இடத்துல வலிக்கும், 2-3 நாள் இந்த டிடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டா கை கால் தூக்க முடியாது இல்லையா, அந்த மாதிரி வலிக்கும். Some people develop fever for 1 or 2 days. Most of them don't develop. These are the only known side effects. Whether you're pregnant or non-pregnant, இவ்வளவுதான் சைட் எஃபெக்ட்ஸே இருக்கும். வலி, இன்ஜெக்ஷன் குத்தின இடத்துல, மேபி ஃபீவர் ஃபார் 1 or 2 days, டயர்ட்னஸ் அண்ட் பாடி ஏக் சில பேருக்கு 1 வாரம் 10 நாள்லாம் கூட இருக்கு. பட் இது தவிர வேற எந்த சைட் எஃபெக்டும் வருது இல்ல. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஆர்த்தி மேடம் கேட்டிருக்காங்க. After having 2 doses of vaccine, எவ்வளவு கேப்க்கு அப்புறம் we can plan for baby ன்னு கேக்குறாங்க மேம். 1 month கேச்சே பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? 1 month கேச்சு you can தாராளமா ஸ்டார்ட் பிளானிங். ஏன்னா வாட் எவர் ஆன்டிபாடிஸ் ஹேஸ் டு ஃபார்ம் அந்த 4 weeksல ஃபார்ம் ஆயிடும். நீங்க அதுக்கப்புறம் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு அதுலேருந்து 4 weeks ஆகும் மினிமம். ஸோ ஆஃப்டர் 1 month of your second dose you can start planning. ஓகே மேம். இப்போ அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி பத்தி கொஞ்சம் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா மேம்? அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? See, unexplained fertility வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்க. ஒன்னு வந்து கன்சீவே ஆக மாட்டாங்க, அது ஒரு டைப். ரெண்டாவது வந்து கன்சீவ் ஆவாங்க பட் 7 வாரம் 8 வாரம் தாண்டாது, திருப்பி கழிஞ்சு போகும். மூணாவது டைப் என்னன்னா எத்தனை வாட்டி கன்சீவ் ஆனாலும் அந்த 3வது மாசம் 4வது மாசம் வரும்போது பேபியில ஏதாவது ஹார்ட்ல வளர்ச்சி இல்ல மூளை வளர்ச்சி இல்ல எதையா சொல்லி கலைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அண்ட் தேர்ஸ் ஒன் மோர் டைப் வேர் பாசிட்டிவ் ஆவாங்க, பிரெக்னன்சி கார்டு பாசிட்டிவ் காமிக்கும், பிளட் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் காமிக்கும், ஆனா பேபியே ஃபார்ம் ஆகாது, அப்படியே பீரியட்ஸ் வந்துடும். ஸோ அன்எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்டிலிட்டினா என்னன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் நார்மலா இருக்காங்க, எல்லா பிளட் டெஸ்டும் நார்மலா இருக்கு, ஒரு குறையும் இல்லை, ஆனா குழந்தை நிக்க மாட்டேங்குது. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அன்எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்டிலிட்டி. நீங்க வந்துட்டு பை சர்டன் மெடிகேஷன்ஸ் அண்ட் பை சர்டன் திங்ஸ் லைக் ஐயுஐ பண்றதுல இல்ல மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறதுல இல்ல ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் தட் இஸ் கேரியோடைபிக் பண்ணுவோம். சில பேருக்கு எப்படின்னா அந்த ஹஸ்பண்டும் அந்த ஒய்ஃபும் சேர்ந்தா பேபி அப்நார்மலா தான் பிறக்குங்கிற மாதிரி ஜெனட்டிக் சீக்வன்சிங் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமும் we can test. ஸோ ஜெனட்டிக் ஸ்கிரீனிங் பண்ணணும். செகண்ட் திங் வந்துட்டு ஹெச்எஸ்ஜின்னு சொல்லுவோம், டியூபல் பிளாக் பார்க்கணும். அடுத்தது வந்துட்டு இது ஏஜ் ஆஃப் த பேஷண்ட், ஹார்மோன்ஸ், சைக்கிள் ரெகுலாரிட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு we can obviously go ahead and treat. Mostly 6 to 9 months குள்ள unexplained infertility they should get pregnant. ஒருவேளை அவங்க கன்சீவ் ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஐவிஎஃப்ல கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் தே கேனாட் ஹேவ் அ பேபி. ரெகுலரா தே கேன் ட்ரை ஃபார் அப் டு 9 months. 9 months to 1 year ட்ரை பண்றாங்க, என்ன பண்ணினாலுமே கன்சீவ் ஆகல அப்படின்னா the next step for them would be to go ahead and try in ICSI or IVF. அதுல கண்டிப்பா நின்னுடும். லாட் ஆஃப் கேசஸ் we have seen நார்மலா ட்ரை பண்ணா கன்சீவ் ஆக மாட்டாங்க, ஐவிஎஃப் பண்ணா உடனே கிளிக் ஆகும். ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க, பிரியா ஆனந்த் வந்து மேக்னீசியம் கியூர் பண்ணலாமா? which one is advisable using dilators or Kegel and butterfly exercise?
ஒரே ஒரு நிமிஷம். I can't hear you. Voice cut ஆகி வருதுமா. ஓகே மேம். பிரியா ஆனந்த் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. வேக்னிசம்ஸ் கியூர் பண்ணலாமா? Which one is advisable? Using dilators or Kegel and butterfly exercise? Okay, yes, I have seen the last oneல வந்துட்டு உங்களுக்கு கேக்குறதா? The last question which Priya has asked is vaginismus is it cure பண்ணலாமா? Which one is advisable? Dilators or Kegel or butterfly exercise? Frankly speaking, dilators are the best. அதுதான் வந்து ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகும். So dilators would be the first option. ஒருவேளை dilators பண்ணி dilate பண்ண அப்புறம் you should continue with doing your Kegels and butterfly exercises so that it remains open, so that the vagina does not be using dilators. It works easier to use also. The hospital நாங்க dilate பண்ணி விட்டு வீட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுவோம் கையில. Further dilatation the patient can do at home itself. So it can be cured. Okay ma'am, next question வந்து பத்மஜா மேடம் கேட்டிருக்காங்க. Does COVID-19 in pregnant women trigger premature childbirth? Yes, it does. So I have had cases where around 20 weeks la vali வந்து 2 hours patient has. So அதுவும் நடந்திருக்கு. அது வந்து it has lot of my friends also have seen in the 20-21 weekலாம் நிறைய பேர் வந்து வலி வருது, வலி வந்து 4 hours பேபியை புஷ் பண்ணிடுறாங்க வெளில. So we have not been able to prevent it. அதே மாதிரி any infection, COVID-னு கிடையாது, even if you have a bacterial infection, a vaginal infection, anything can trigger a premature labor. It is definitely possible. That is what has to be treated before, so that you don't end up in a premature labor. Okay ma'am, next question வந்து ஆர்த்தி மேடம் கேட்டுக்கறாங்க. Pregnant ladies vaccine போட்டுக்கலாமா at present? அது போட்டுக்கலாமா? கண்டிப்பா போட்டுக்கலாம். உங்க டாக்டரை பாருங்க, உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பிபி சுகர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் போட்டுக்கோங்க. ஏன் பேஷண்ட் ஜென்ரலா நான் 5th month அந்த ஸ்கேன் அதுல இருந்து 2வது மாசமோ இல்ல 3வது மாசம் டிபெண்டிங் ஆன் கோவேக்சின் ஒரு கோவிஷீல்ட் 2வது டோஸ் எடுத்துக்க சொல்வேன். This is what I am advising to my patients. Okay ma'am, last question வந்து IVF க்கும் ICSI க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க மேம். ஓகே, ஐவிஎஃப்ல என்னன்னா லேமன் லாங்குவேஜ்ல புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஐவிஎஃப்ல வந்து எக் எடுப்பாங்க. எக்கை எடுத்துட்டு ஸ்பெர்மை வந்துட்டு எக்கோட, தட் இஸ் ஃபுல் ஸ்பெர்மை எக்கோட சேர விடுவாங்க. ஸோ அதுல இமேஜின் ஒரு எக் இருக்கு, அதுக்கு மேல நீங்க ஸ்பெர்ம் போர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்பெர்ம் போர் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பெர்ம்ல எந்த ஸ்பெர்ம் வேணாலும் எக்குள்ள போகலாம். ஹெல்தி ஸ்பெர்ம் கேன் ஃபியூஸ் வித் தி எக், அன்ஹெல்தி ஸ்பெர்ம் கேன் ஆல்சோ ஃபியூஸ் வித் தி எக். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஐக்ஸில் என்னன்னா இருக்கிறதுலே ஹெல்த்தியான ஒரு எக்கும் இருக்கிறதுலே ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்பெர்மும் ரெண்டுத்தையும் கையால நாங்களே சேர்ப்போம். அண்டர் மைக்ரோஸ்கோபிக் கைடன்ஸ் இட் இஸ் அட்டாச். ஸோ என்னன்னா பெஸ்ட் குவாலிட்டியா எக்கும் ஸ்பெர்மும் சேர்த்ததுனால தி எம்ப்ரியோ ஆல்சோ வில் பி ஆஃப் பெட்டர் குவாலிட்டி. ஐவிஎஃப்ல வந்துட்டு எக்கு தான் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்க தவிர எந்த ஸ்பெர்ம் உள்ள போறதுங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லைங்கிறதுனால தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி இன் தட். அண்ட் ஐவிஎஃப்க்கும் இக்ஸிக்கும் டோட்டலா பார்த்தா 20,000 தான் டிஃபரன்ஸ் வரும் காசுல கூட. பட் சக்சஸ் ரேட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஐவிஎஃப் ஓட இக்ஸி வந்து 30-40% சக்சஸ் ரேட் ஜாஸ்தி. ஸோ இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் பண்றது கிடையாது, டைரக்டா இக்ஸி தான் பண்றோம். ஏன்னா இவ்வளோ பேஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் தட் எக்ஸ்ட்ரா 20,000 which can give them a baby, why not? So if you're given a choice, please take ICSI. ஓகே மேம், ஒரு அனு மேடம் வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் மியூட் எடுத்துட்டு பேசுங்க மேம், क्वेश्चंस கேளுங்க. அனு மேடம் மியூட் எடுத்துட்டு क्वेश्चंस கேளுங்க. ஹலோ ஹலோ மேம் கேக்குதுங்களா? ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. கேக்குது சொல்லுங்க. மேம் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி क्वेश्चन கேட்டிட்டேன் மேம், நான் கமெண்ட்ஸ்ல क्वेश्चन கேட்டிட்டேன். சாரி மேம், அது ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் பண்ணேன் ஆன்சர். Okay, done. No problem. Sorry ma'am. No problem. Your session was wonderful ma'am. Thank you so much. Thank you so much ma'am. Okay ma'am. ஆர்த்தி ஒரு question கேட்டிருக்காங்க that during pregnancy normal flu feverக்குலாம் மருந்து எடுத்துக்கலாமான்னு. தாராளமா எடுத்துக்கலாம். நீங்க 12 weeks cross பண்ண அப்புறம் நீங்க எடுத்துக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்கோ நீங்க எடுத்துக்கிற மருந்தோ எதுவும் பேபியை அஃபெக்ட் பண்ணாது. பட் பிரெக்னன்சிக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்கு, அதுதான் we will prescribe which is safe in pregnant mothers. பட் அதனால உங்க பேபிக்கு எதுவுமே ஆகாது, தாராளமா எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி சேஃப். நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஏன் வருதுன்னா நாங்க மாத்திரை ஏதி கொடுத்த அப்புறம் கூகுளோட செக் பண்றாங்க, கூகுள் எடுத்துக்கூடாதுன்னு ஏதாவது ஒண்ணு போட்டிருக்கோம்.
அதனால திருப்பி எங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, நாங்க அட்லீஸ்ட் நாங்க அத்தனை ஆப்சர்டேஷன்ஸும் கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் 50 வருஷமா பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிற மெடிசன்ஸ் தான். ஸோ இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி சேஃப் டு டேக். இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் த பேபி. ஓகே மேம், இதுக்கு மேல எந்த கேள்வியும் ஒன்றும் வரல. இவ்வளவு நேரம் எங்களோட கேள்விக்கு எல்லாமே பொறுமையா நிதானமா பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ ஃபார் த செஷன் ஃப்ரம் த சென்னை ஃபீட்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் மேம். பை.